Yes, we are in class number 18, continuation of the 4 marks problems. Yes, there is a problem number 20, 19th. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 plus a square plus b square whole cube. The initial step, starting step of the working rule is based on RHS. ಹೇಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, what is there? Minus b square. What is there? Plus b square. So we have to make this minus as plus b square. Simple technique. Listen carefully. Everybody please. If we multiply third row by b, this becomes 2b square. Is it or not? 2b square. First row ತಂದು third row ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ minus b square plus 2b square. Minus b square plus 2b square plus b square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ R1 changes to R1 plus b times R3. We are not changing anything in row 2 and row 3. 1 minus a square plus b square. This is 2a. ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. Next 2b minus 2a. 1 minus a square minus b square. Yes, there is a rough work. Please listen carefully. In every time while taking the element from R3, we should multiply all the elements by b. R3 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. If we multiply this by b, we get 2b square. 2b square ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1 plus a square plus b square ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ b ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರಿ, ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, I have changed first one. No? Yes. 1 plus a square plus b square. Next. This is third row. For third row we are multiplying b. So this becomes minus 2ab. 2ab minus 2ab get cancelled. This. We are multiplying this element by what? b. Haga minus 2b r1 ಹಾಗೆ ಇದೆ. Plus multiply with b minus ba square minus b cube. R1 minus 2b I have written plus b times R3. R3 ನ b ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. b into 1 b, a square into b, b a square minus b cube minus b plus b minus 2b plus b minus 2b plus b nothing but minus b minus b a square minus b cube. Anything common factor? minus b ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. minus b ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ. minus b ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ? 1 plus a square plus b square. Simplification important to minus b into 1 plus a square plus b square. Now we can take 1 plus a square plus b square is common from first row. 1 plus a square plus b square ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ, 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 plus ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 plus a square plus b square is common from first row. Then we left with 1. Here we left with 0. Here we left with minus b. There is nothing change in second row. Please copy as it is 2a. That is 2b minus 2a. 1 minus a square minus b square. Yes. We have one element is 0. It is better to make two elements is 0. Then we can easily expand. ಲೆಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಏನಾದ್ರು 0 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಸರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಸುಮಾರು 0ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಡೆಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು? R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು R2 minus b times R3. Sorry, a times y. If we multiply third row by a, we get 2ba. 2ab minus 2ba get cancelled. So please, we are not changed anything in first row. We are not changed anything in last row. 1 minus a square minus b square. Yes. Again, there is a rough work here. Please listen carefully. If we multiply third row by a, this becomes 2ab. 2ab get cancelled. If we multiply this element by a, we get
minus 2a square. Like 1 minus a square plus b square minus 2a square. Minus of minus plus 2a square minus a square. So 1 plus a square plus b square. There is a rough work. Please listen carefully. Again, R2 is 2a minus, please, side work, multiply every element of third row by a, that is a minus a cube minus ab square. Let me simplify. 2a minus a minus into minus plus a cube. Again this minus is applicable for this minus also. Again this minus is applicable for this minus also. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದಿಲ್ವಾ? Yes, a minus into minus plus I think it is we are multiplying by ab square. Yes, leave it. Yes, plus ab square. Again, what is the common factor? A 1 plus a square plus b square. So, what is the common factor here? A 1 plus a square plus b square. Already we have 1 plus a square plus b square is common. Again in second row, there is a common factor 1 plus a square plus b square. Allige 1 plus a square plus b square whole square height. We are taking 1 plus a square plus b square in second row. That is 1, 0, minus b. That is 0, 1, a. Next 2b minus 2a. 1 minus a square minus b square. Third row copy madidini. So this is full non-determinant. This is separate determinant. Now expand. Already we have 1 plus a square plus b square. Maintain a bracket 1 plus a square plus b square. Are you under the sight of camera? Yes, I think. Whole square. Maintain a square bracket. Please expand the complete determinant in this square bracket and simplify. 100% you are getting 1 plus a square plus b square, one factor inside the square bracket. Already we have two factors outside. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ, 1 plus a square plus b square. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 1 plus a square plus b square plus ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್, come to initial step. Why we are multiplying R3 by B? If we multiply this by B, we get 2b square. If we add 2b square with minus b square, we get plus b square. That is what we want in final answer. Then, why you are taking this transformation, sir? R2 dash is equal to R2 minus a times R3. If we multiply this element by a, we get 2ab. 2ab already illide. So, ಇವೆರಡು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ 0 ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ 0 ಬಂದಾಗ ನನಗಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 0 ಇಂಟು ಅದೇನು ತಪ್ಪಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 0 ಇದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ. ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 plus a square plus b square ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎರಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಡೀಪ್ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, that is the problem number 21. I will put it a star mark. Means important ಅಂತನಾ? ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
multiply and divide R1 by A. Similarly, multiply and divide R2 by B. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. Similarly, multiply and divided by R3 by C. What we have did? Multiply R1 by A ಅಂದಾಗ ಇದೇನೇನು ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ. If you multiply for any step for some scalar k, we should divide it. That is the basics of maths. So ಆಚೆ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು? ಸಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೋ ವೈಸ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎ ಫ್ರಮ್ C1, ಬಿ ಫ್ರಮ್ C2, ಸಿ ಫ್ರಮ್ C3. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎ ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತೇನೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸಿ ಎ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು ಮಾಡಾಕಿದೆ? ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಇವು ರೋಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಎಸ್. ನೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ RHS. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು? 1 plus a square plus b square plus c square. If you add the entries from row wise, we get this answer. If you add entries from column wise, we get 1 plus 3a square. ನೋಡಿ, a square plus a square plus 3a square ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? R1 ಡ್ಯಾಶ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ಅದನ್ನು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ನೋಡಿ, ಅದಷ್ಟೇ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕಾಪಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is a common. Then 1 1 1 b square plus 1 b square. Next c square. This is the final answer. C square plus 1. Yes. Again we have 3 ones. Before going to expand, please I will request in you, make at least one element is 0 either in first row or first column. ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ R2 ಡ್ಯಾಶ್. R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ R1. ಅವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ R3 ಸಾರಿ ಎಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. C2 ಡ್ಯಾಶ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು C2 ಮೈನಸ್ C1. C3 ಡ್ಯಾಶ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು C3 ಮೈನಸ್ C1. ಆಗ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಆವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಬರುತ್ತೋ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಎಸ್, ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್
1 b square c square 0 1 0 0 0 1. So this is the determinant after taking transformation. ನಾವು ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಕಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಎಸ್ ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು 3 0ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿದು ಅಬೋವ್ ಪಿ ಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡಿ 1 × 1 × 1. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, 1 + a² + b² + c² ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು 1 ಬರೋದು. 1 + a² + b². ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 + a² + b² + c². ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ 1 ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೂರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, 19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್? ರೋ ವೈಸ್ ABC ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ABC ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಂದರೆ ನಮ್ಗೆ a² b² c² ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಏನು ಆನ್ಸರು? 1 + a² + b² + c². ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. 1 + a² + b² + c². ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನ ಝೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 0 ಬಂದರೆ ಈ b² ಜೊತೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 0 ಬಂದರೆ ಅಬೋವ್ ಪಿ ಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0s ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಡೆಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, 2-3 ಸಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತದ್ರ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 22. ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ABC, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ABC ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಆದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೂ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಆದ್ರೇನು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ. ಎಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆಗ a + b + c, a + b + c, a + b + c ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? R1ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು b c a ಮತ್ತು c a b. Shall we take common factor? Yes, we have to take delta because we have to show that delta is a negative. Determinant is a negative. Yes, we are getting common factor. So b c a, c a b. Listen carefully. Before going to expansion, after applying at least one time property of determinant, before going to expansion, we should make it either 1 or 2 elements zeros in either first or first column. ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೈತೀನಿ, ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, a - 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಮೋಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್, ಇರಲಿ, ನಾನೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. C2' changes to C2 - C1, C3' changes to C3 - C1. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ a + b + c. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೋ ಹತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಎಸ್, 0 c - b a - c. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0
ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಶಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೆಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1 ಇಂಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. 1 ಬಿ ಸಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಮೈನಸ್. ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ದರ್, ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ವಿತ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲನೂ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಶೋರ್? ಎಸ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಎಸ್, ನೋಡೋಣ. ಇದು ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಬರೀತದೆ. ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ, ಇದು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಆಚೆ ಕಡೆ 1 ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಸರ್, 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆಗೆ. ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಮೈನಸ್ 2bc ಮೈನಸ್ 2ac. ಸರ್ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, this is not whole square, this is into 2. This is a step product of 2 factors. Product of 2 factors ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 6 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈ 6 ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, ಸಹಜ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ಯಾವ ಸರ್ ಇದು? 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಮುಂಚೆ ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗ. ಎಸ್, ಮೈನಸ್ 1/2 ಆಚೆ ಇದೆ. ಇದು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಮೈನಸ್ 2bc ಮೈನಸ್ 2ca. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ನಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು? ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಟರ್ಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸಿ ಮೈನಸ್. ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್? ಎಸ್, ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 2 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 2ab, ಇದು ಸರಿ ಇತ್ತು. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 2b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 2c ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದೇ ಹೊರತು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೂ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅರ್ಥ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೂಲ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೋ ಹೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಈವೆನ್ ದೋ minus sign between 2 terms, finally there is a square. Is not possible to get minus here. Here also not possible to get minus. Here also not possible to get minus. So these are all plus. ಹಾಗಾದ್ರೆ minus plus plus total like negative. So there is a star mark. Why? We have taken minus as common factor from these 6 terms and at the same time we have divided and multiplied by 2. ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಆ ಐಡೆಂಟಿಂದ ಬಂತಂತ ಬರ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೇಟಾ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ A not equal to B not equal to C. In wordings, A, B, C are different. Nothing but A not equal to B not equal to C like that. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋರು ಬಚಾವಾಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಗೈನ್ they are given some condition about ABC. Listen carefully. They are in AP. AP means arithmetic mean A plus C by 2 is equals to B. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2B is equal to A plus C. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್, ನಾವು leave it. This condition leave it. Go to problem. There is no proof in this problem. We have to find the value. Listen, read question carefully. Is it? We have to find the value. Let it be. Find, proof, in determinants ಟಾಪಿಕ್, ಫಾರ್ಮಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, RHS ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 or 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ 0 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದಂದರೆ, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2y + 4y 6y. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 3yಗೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸರ್,
If try to add these two rows, we get 6y. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸರ್? ಈ ರೋ ಜೊತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಈ ರೋನ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6y ಆಗುತ್ತೆ. 6y ಮೈನಸ್ 6y 0 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. 0 ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. R1 dash changes to R1 plus R3, that is 2y plus 4y, 6y, minus 2 times R2, 2 times 3y, you get 6y, 6y minus 6y get cancelled. Is it? Yes. Please. R1 nothing but R2 we are not changing. I will copy as it is. 9y plus b. Next 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus c. Please ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 6y ಪ್ಲಸ್ 10. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6y ಪ್ಲಸ್ 10. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6y 5 2 10 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಬ್ಬಾ 0. ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್. 5y plus 7y. How much? 12y. 7 plus 9. 16. Minus. Multiply this with 2. 12y minus plus 16. Minus sign is there. 0. Next. 8y plus 10y. 18y. 18y plus a plus c. ಇದಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. R1 ಪ್ಲಸ್ R2, 18y ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ c, ಮೈನಸ್ 18y ಪ್ಲಸ್ 2b. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು 2b ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ ಬಂತು 2b ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವೋನೆ? ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2b ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ R2? ಎಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ 18y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ? a ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus 2b. Is it? Now what is the value of a plus c? 2b, right? 0 0, 2b minus 2b. Copy second row as it is, copy third row as it is. What I am written, a plus c is equal to 2b by the given condition. So 2b get cancel. What about first row? 0. Whatever may be the second row and third row, first row becomes 0. If every element of first row is 0, then value of the determinant is 0. Is there any property? I have written in the note points. I have given to you in note points. ಒಂದು ರೋ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋಸಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು. ಈ ರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ 0 into anything minus 0 into anything minus plus 0 into anything ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 0 ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಥರ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ 23rd like that. Please listen carefully, please. This is the answer. Here we are observing there is x square, but there is no x square term in the determinant. Is it? Yes, listen carefully. If you multiply this R2 by x, then this term becomes x square, this term become x square, this term become x square. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? R1 ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಏನು ಸರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು? ಈ ಎ ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. R2 dash changes to R1 minus x times R2. We are not changing anything in a second row and third row. So copy them, please. Px plus q. U, V, W. Yes, please listen carefully. R1 A plus Bx.
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ R1 R2 R2ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ then a c p ax plus b cx plus d px plus q u v w. ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Sum of two, second row having sum of two numbers. Determinant can be split up into sum of two determinants. At that time, this fact is applicable for both the determinants. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸರ್ a c p ax cx px u v w. Again, same 1 minus x square. This is the factor applicable for both the determinants. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎ ಸಿ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆಗ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಸಿ ಪಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಸಿ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ರೋಸ್? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 0 into ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಆನ್ಸರು. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. R1 minus R2 ತಗೊಂಡಾಗ a minus ax square. a is common factor, we are getting 1 minus x square. 1 minus x square ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂ ರೋಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0. ಇದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ 4 marks problems in part A 49 AB or 50 AB. B problem number B is for 4 marks. One problem is from continuity, another problem is from problems and properties of determinants. So 24 or 23 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಲ್ 4 marks, ಜೋಬಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ 24 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ವಿತ್ ಗಿವನ್ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಪದೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.